धनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूविभारकाः एतेषामपि रोधेन ब्रह्मकर्म समारभे प्राणायामे विनियोगः प्राणायामः अंगुल्याग्रे नासिकाग्रे सूटेकिं पावनाशनं प्राणायामं नम्रोक्तं ऋषिभिः परिकल्पितम् ओमापोज्योतिरसमं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् शुभाभ्युदयार्थं च शुभे शोभने मङ्गले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वार्व्य प्रदेशे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उदकैने वसन्ततो चैत्रमासे कृष्णे पक्षे दशम्यां सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ संकल्पिता श्री भावानंद राधा कृष्ण परब्रह्मणः एकत्रिंशति वार्षिकोत्सवाख्य कर्मणि सकल शुभ परंपरावाप्त्यर्थं गृहे सकल कल्याण परंपरावाप्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं श्री राधा कृष्ण परब्रह्मणः दिव्य लीला कल्याणोत्सवाख्यं कर्म करिष्यमाणः आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपति स्मरणं करिष्ये ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतभस्य सादनं श्री महागणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः निर्विघ्नमस्तु ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् अस्मिन् प्रथमायां राधा कृष्ण राधा कृष्णौ आवाहयामि स्थापया अस्मिन् प्रथमायां राधा कृष्णौ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि राधा कृष्णाभ्यां नमः सकलोपचारं पृथिव्यात्मने गन्धं परिकल्पयामि हम आकाशात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुस्तत्त्वात्मने धूपमाघ्रापयामि रं वह्नितत्त्वात्मने दीपं दर्शयामि वं अमृतरसतत्त्वात्मने अमृतोपहारनिवेदनं परिकल्पयामि संसर्वतत्त्वात्मने ताम्बूलार्सकलोपचारपूजाः परिकल्पयामि सप्तऋषिभ्यो नमः सप्तऋषीन् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः आगताय वराय रक्षाबंधन सहित यज्ञोपवीत धारणेन संस्करिष्ये रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः रक्षाबंधन सहित यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये केत पृथिवीमनो ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ओम मुक्ताविद्रुमहे मरीरथवरच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षतैः युक्तामिन्द्रमद्धरत्नमकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं मददाभयां गुरुशाशुभ्रण्डबालङ्गदां वहन्तीं भजे श्रीराधाकृष्णपरब्रह्मणे नमः या रक्षाबन्धन सहित यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः सकलोपचार पूजार्थे एते यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः सकलोपचार पूजार्थे एते गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि ततः रक्षाबंधन धारणं करिष्ये मुड़ी वेसे దగ్గరికి ముడి వేసేసి రెండో ముడి కూడా వేసేసి ఇట్లా ముడి వేసేసి ఆ చేతులు తలిగించు ओम बृहत्सामक्षत्रभृद्दृष्टियन् दृष्टभोजशुभद्रवैरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादनरेण च श्रीमान् नारायणो
विष्णुर्वासुदेव अभिरक्षतु ततः यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं मृदुमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतधारण मुहूर्तस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु ततः सुहृदस्समवेतान् मन्त्रवतो ब्राह्मणान् प्रहीडुयात् तानादितोद्वाभ्यामभिमन्त्रयेत ओम प्रसुक्मन्ताधिकसारस्य सक्षणिवरेभिर्वरागम् अभिषुप्रसीदत अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत् सौम्यस्यान्धसो अबुबोधति अनुक्षराजसन्तु पन्थायेभिः सखा योजन्ति नो वरेयं समर्यमासं भगो नो निनीयाच्छञ्जास्पत्यकुं सुयमवस्तु देवाः शाकुनमन्त्रैः ते कन्यादातारं गत्वा ब्रुवते अनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षपं दुःस्वप्नं दुरितदण्डद्विषभ्यो दिशाम्यहम् अनहोतं परिहोतकं शकुने यदशाकुनं मृगस्य श्रुतमक्ष्णयागद्विषभ्यो दिशाम्यहम् आरात्ते अग्निरस्वारात् परशुरस्तुते विराजे त्वाभिवर्षतु स्वस्तिते स्तुवनस्पदे स्वस्तिते स्तुवनस्पदे नमः शकुत्सदे रुद्राय नमो रुद्राय शकुत्सदे गोष्ठवस नमस्ते स्तमामाहिमुंसे यस्यकसिनसवज्रो नमस्ते स्तमामाहिमुंसे उद्गादेव ब्रह्मपुत्र एव सवनेषु शकुंसति स्वस्ति नः शकुने अस्तु प्रतिरस्सुमना भव चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गे सगौतमकण्वत्रयार्षेरप्रवरान्विता गार्गे सगोत्रोद्भवस्य अजामेढमहाराजवर्मणो नप्त्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गे सगौतमकण्वत्रयार्षेरप्रवरान्विता गार्गे सगोत्रोद्भवस्य शूरसेनमहाराजवर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गे सगौतमकण्वत्रयार्षेरप्रवरान्विता गार्गे सगोत्रोद्भवस्य वसुदेवमहाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गे सगौतमकण्वत्रयार्षेरप्रवरान्विता गार्गे सगोत्रोद्भवाय साक्षात् लक्ष्मीनारायणस्वरूपाय श्रीकृष्णपरब्रह्मणे कन्यार्थिने वराय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय अर्चनांशश्यामाश्वत्रयार्षेरप्रवरान्विता आत्रेय सगोत्रोद्भवस्य कुन्तिभोजमहाराजवर्मणो नप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय अर्चनांशस्यामाश्वत्रयार्षेरप्रवरान्विता आत्रेय सगोत्रोद्भवस्य विदर्भमहाराजवर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय अर्चनांशस्यावाश्वत्रयार्षेरप्रवरान्विता सगोत्रोद्भवस्य भीष्मकमहाराजवर्मणः पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय अर्चनांशस्यावाश्वत्रयार्षेरप्रवरान्विता आत्रेय सगोत्रोद्भवां साक्षात् लक्ष्मीस्वरूपिणीं श्रीरुक्मिणी नाम्नीं परार्थिनीं कन्यां चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु काश्यप आवत्सारनैत्रवत्रयार्षेरप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवस्य अनमित्रमहाराजवर्मणो नप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु काश्यप आवत्सारनैत्रवत्रयार्षेरप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवस्य निघ्न महाराजवर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु काश्यप आवत्सारनैत्रवत्रयार्षेरप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवस्य पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु काश्यप आवत्सारनैत्रवत्रयार्षेरप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवस्यां साक्षात् लक्ष्मीस्वरूपिणीं श्री सत्यभामा नाम्नीं परार्थिनीं कन्यां कृतार्थाः वयं धर्म प्रजा संपत्त्यर्थं ऋणेमहे तस्मै दास्यामि इति वदेयुः कृतार्थाः वयम् इति विप्राः आवेदयेयुः ततः पादप्रक्षालनకి నీళ్ళు అదే అందుకే పెట్టి ఓం నమో స్మరంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः दक्षिणपादं पूर्वं ब्राह्मणाय प्रयच्छेत्
प्रक्षालयितारम् उपस्पृश्य दक्षिणबाहुम् उपस्पृश्य प्रक्षालयितारम् उपस्पृश्य आचामेत् मयि महो मयि यशो मयीन्द्रियं वीर्यं ततः दाता अर्हणीया आपः ఆ నీళ్ళు వేరే దాన్ని ఇంకో దాంట్లో నీళ్ళు ఏమి అది ఖాళీ చేస్తారు వాళ్ళు ప్రక్షాళన నీళ్ళు ఎట్లని మళ్ళీ పనికిరావు కదా కొన్ని వేరే తీసేసుకొని అర్హణీయా ఆపహ అని చెప్పేసి అర్హణీయా ఆపహ అభిమంత్రియా ఉత్తరయా అభిమంత్రియా ఓం ఆమ ఓం ఆమాగనియశసా వర్చసా సకం సృజపయసా తేజసా చ తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనాం వారి దోసిల్లో వేస్తున్నట్టు అక్కడ ముందర ఉద్ధరణతోని దోసిల్లో వేస్తున్నట్టు ఓం విరాజో దోహోసి విరాజో దోహమశీయమపద్యాయ విరాజ శేషం పురస్తాన్నినీయమానం ఉత్తరయా అనుమంత్రయతే సముద్రం వః ప్రహిణో విశ్వాయ్యో నిమపి గచ్చత అచ్చిరః ప్రజయా భూయా సమ్మాపరాసే చిమద్భయః దధిమద్భితి సకం సృజ్యకాంస్యేన వర్షీయసా విధాయ దాతా అయం మధుపర్కః ఇతి ప్రాహ ఉత్తరాభ్యాం అభిమంత్ర్యా అభిమంత్రణ స్వామివారి ముందర అట్లా చూపించేసి ఓం త్రయ్యై విద్యాయే యశోసి యశసో యశోసి బ్రహ్మణో దీప్తిరసి తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనాం ఆమాగనియశసా వర్చసా సకం సృజపయసా తేజసా చ తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనాం అమృతోపస్తరణమసి ఇత్యపః పీత్వా యజుర్భ్యాం అపహ ఆచామితి పురస్తాదుపరిష్టాచ్చ ఓం యన్మథునో మథవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మథవ్యేన పరమేణాన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమో నాదో మథవ్యోసాని సగృన్మంత్రేణ ద్విస్తూష్ణీం అంతే 3 సార్లు సగృన్మంత్రేణ ద్విస్తూష్ణీం అదైపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఆచమనానికి నీళ్లు చూపించేసి అమృతాపిధానమసి ఇత్యపః పీత్వా గౌః గౌరస్య పహత పాప్మాపపాప్మానం జహిమాముష్య చ అగ్నిః ప్రాశ్నాతు ప్రథమస్య హివేద యథా హవిః అనష్టమస్మాకం కుర్వన్ బ్రాహ్మణో బ్రాహ్మణేభ్యః ఓం ఉత్సృజత ఒక ఖర్జూర పండు చూపించేసి భూతం భూతం సా విరాట్ తన్మాక్షాయి తస్య దేశీయా తన్మూర్జంధాః ఓం కల్పయత అద్రా వరం వస్త్రాదిభిః యథార్హం పూజయేత్ వస్త్రాదిభిః యథార్హం పూజయేత్ నిపేమసావసాధేయోర్వోక్షిద్రామంతవో హసట్కాః అవాదిరతమృతాని విశ్వత్తేన మిత్రా వరుణాసచేధే తతః పూర్వోక్తైవంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ దానిపైన మహాసంకల్పం కన్యాదానం కూడా అయితే అవేమో పక్కకు పెట్టేసి మమ ఆచంద్రార్కం అనేష అనేక వైశేషిక సౌభాగ్య సౌమనస్య నిత్య నిరతిశయానంద పితృలోక శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం మహాసంకల్పపూర్వక కన్యాదానం కరిష్యే. ధార వేస్తూ చేతులు కుడక కానీ తమలపాకులు ఇట్లా పట్టుకుంటే మీ చేతులు ధార వేస్తుంటే ఆ ధార నీళ్లు ఆ పాదాల మీద పడేటట్టు వేయి. ఓం ఓం అస్య శ్రీమద్భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అజింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య
महाजनौघस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे व्यक्ताव्यक्तमहदहङ्कारपृथिव्यावस्थे वाजुराकाशाद्यावरणेरावृतेऽस्मिन् महति ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये सकलाधिष्ठात्रादिवराह दंष्ट्रावराह दंष्ट्राङ्कुरमृडादस्य जगन्मूलशक्तिकूर्मानन्ताद्यैरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् उपरितले भूर्भुवस्सुवर्महर्जनस्तवः सत्यलोकानाम् अधोभागे चक्रवालशैल महावयव मध्यवर्तिन्यां महानारायमाणफणिराजशेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते इन्द्राग्नियमनिरुतिवर्णवायुकुबेरेशानात्यष्टदिक्पालकपालिते लवणेक्षुसुरासर्पिर्दधिक्षीरजलार्णवै विराजतेऽस्मिन् जम्बूप्लक्षशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तभिर्द्वीपैर्दीपिते महासरोरुहाकार पञ्चाशत्कोर्निविस्तीर्ण भूमण्डल मध्ये मलयादुत्तरे कर्मभूमौ भारत किं पुरुषेलावृत गुरु भद्राश्मकरमणक जिह्पदाख्य नवखण्डमण्डिते दण्डक चम्पक विन्ध्य मिश नैमिष नहुष गुह देवदारुकारण्यादि एकादशारण्यायुते अंगवंगकलिंग काश्मीर कांभोर सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगध माडव नेपाल केरल चोळ पांचाल गौड़ मलयाळ सिंहण द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक नाड बानाड पांड्य पुलिंदांध्र होण दशार्ण भोर कुक्कुरु गुरु गांधार विदर्भ विदेह बाह्निक बर्बर केकय कोसल कुंतल टेंकड़ कोंकण मगध मध्र गूर्जर यमन सार्वचेत सिंधुवत्याजनेक देश भाषा भूमिपाला विचित्रिते साम्यवती गंगा गोदावरी भीमरथी तुंगभद्रादि ताम्रपर्ण्यादि महानदी विरसिते अयोध्या मधुरामाया काशी रामेश्वरादि महामुक्तिस्थलयुते श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे देवतिर्यङ्मनुष्य सकल जगत् सृष्टुः परार्थद्वै देविनः ब्रह्मणः प्रथम परार्थे पंचाशदिते द्वितीय परार्थे पंचाशत् दिव्यवर्षात्मिके द्वितीयामे तृतीये मुहूर्ते अहनि द्वितीयामे तृतीय मुहूर्ते शालिवाहनशके बौद्धावतारे साक्ष सूर्य वैवस्वत सूर्याग्नि ब्रह्म रुद्र दक्ष रौच्य भौच्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये वैवस्वत मन्वन्तरे इदानीम् अष्टाविंशति महायुगे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनन्दन नागार्जुन शिक्षकानां मध्ये शालिवाहन शके अष्टाविंशति सहस्रान्वित सप्तदश लक्षाब्दे कृतयुगे जाते षण्णवति सहस्रान्वित द्वादश लक्षाब्दे त्रेतायुगे जाते चतुष्षष्टि सहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे जाते द्वात्रिंशत् सहस्रान्वित चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर् दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे लक्ष्मीनिवासगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुशरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन स्वस्ति श्री विश्वावसनाम संवत्सरे उदगेने वसन्तर्तौ चैत्रमासे कृष्णे पक्षे दशम्यां सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं ग्रहगुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ मम अनादि अविद्यावासनया अस्मिन् संसारचक्रे विचित्राभिविचित्रासु योनिषु पुनः पुनः अनेकधा जनित्वा केन वा कर्मविशेषेण अस्मिन् वंशे जातस्य हरितसगोत्रस्य मम जन्माभ्यासात् जन्म प्रभृत्य तत्क्षणपर्यन्तं मध्यवर्तिकाले सम्भावितानां पापानां वाक्पाणिपादपायोपस्थानां पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां चक्षुश्रोत्रजिह्वाघ्राणानां पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणाम् एतेषां प्रेरकस्य अन्तःकरणस्य सम्बन्धे सत्ये सकलपापनिवृत्तिद्वारा पितॄणां शाश्वत ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं तिरैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसानः एकैकदिनापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षितसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं यवैश्चन्द्रमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसानः एकैकयवापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षितसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं माशैर्ध्रुवमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसानः एकैकमाशापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षितसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं गङ्गावारुकाभिसप्तर्षिमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसानः एकैकबालुकावर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षितसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं गोलोभिर्नक्षत्रमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसानः एकैकलोमापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षितसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं मया सह दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंश्यानां सर्वेषां पितॄणां शाश्वत ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृता अग्निष्टोमाद्रात्राप्तोर्यामसान्तपरवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतु सम्पूर्ण सकलफलावाप्त्यर्थं स्वगृह्योक्तप्रकारेण सालङ्कृता सहिरण्योदकपूर्वका कन्यादानं करिष्ये कन्याङ्करकसम्पन्नाङ्करकाभरणैर्युतां दास्याविष्णवेदुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीषया कन्ये ममाकृतो भूयाः कन्ये मे देवी पार्श्वयोः कन्ये मे सर्वतो भूयास्मत्तानां मोक्षमाप्नुयात् विश्वम्भरः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः
कन्यामिमां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय महि कन्यां सारङ्कृतां साध्यें सुशीलाय धीमते प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय अर्चनार्षश्यावाश्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता आत्रेयस गोत्रोद्भवस्य कुन्तिभोज महाराजवर्मणो नप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय अर्चनार्षश्यावाश्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता आत्रेयस गोत्रोद्भवस्य विदर्भ महाराजवर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय अर्चनार्षश्यावाश्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता आत्रेयस गोत्रोद्भवस्य भीष्मक महाराजवर्मणः पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय अर्चनार्षश्यावाश्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता आत्रेयस गोत्रोद्भवां साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपिणीं श्रीरुक्मिणी नाम्नीं वरार्थिनीं कन्यां चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु काश्यप आवत्सारणैर्ध्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता काश्यपस गोत्रोद्भवस्य अनमित्र महाराजवर्मणो नप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु काश्यप आवत्सारणैर्ध्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता काश्यपस गोत्रोद्भवस्य निघ्न महाराजवर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु काश्यप आवत्सारणैर्ध्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता काश्यपस गोत्रोद्भवस्य सत्राजिन् महाराजवर्मणः पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु काश्यप आवत्सारणैर्ध्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता काश्यपस गोत्रोद्भवां साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपिणीं श्री सत्यभामा नाम्नीं वरार्थिनीं कन्यां चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गेस गौतम कण्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता गार्गेस गोत्रोद्भवस्य अजमीढ महाराजवर्मणो नप्त्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गेस गौतम कण्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता गौतम गार्गेस गोत्रोद्भवस्य शूरसेन महाराजवर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गेस गौतम कण्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता गार्गेस गोत्रोद्भवस्य वसुदेव महाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गेस गौतम कण्वत्रयार्षयरप्रभरान्विता गार्गेस गोत्रोद्भवाय साक्षात् लक्ष्मी नारायण स्वरूपाय श्रीकृष्णवरब्रह्मणे कन्यार्थिने वराय ओम देवस्य तासवितुः प्रसवे बाहुभ्यां भूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि राजात् पावरुणो नयतु देवि दक्षिणे प्रजापतये कन्यां तेनामृतत्वमस्यां मयोदात्रे मयो मह्यमस्तु प्रतिगृहीत्रे कैदं कस्मादात् कामः कामाय कामो दातः कामः प्रतिगृहीतः कामकं समुद्रमाविशः कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामे तत्त्वे एषा ते कामदक्षिणा आंगेन सह प्रतिगृह्णातु ततः सुमुहूर्ते लग्नाष्टकचूर्णिकां पठित्वा అది రెండు భాగాలు చేసేసి తబల భాగాలు పెట్టేసి भक्तानामभयाञ्जनेय सहितौ श्रीराधिकामाधौ भावानन्दयतीश्वर शुभकरो भव्यप्रभासंयुतः भूभृजा विरजाधरो गणपति श्रीचन्द्रगिर्यालयः राधामाधवयोर्विवाहसमये देयादिदं मङ्गलम् सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः शुभलग्ने सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधानाः भावानंद हृदयस्थिता सकरुणा श्री पांडुरंग प्रभुः सीताराम सलक्षणो कपिवरो श्रीराजराजेश्वरी विश्वात्माश्रम रूपरूपी भगवान् दत्त्वाशिषानुग्रहान् राधा माधवयोर्विवाह समये देयादिदं मङ्गलम् सावधानाः मुहूर्ते सावधानाः शुभलग्ने सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधानाः भावानन्दवपुःसदा हृदयुता विश्वात्मभावे स्थिता महात्मा गुरुविश्वनाथ सहिता श्री सत्यनारायणः सर्वे ते दयया सदात्र हृदया दत्त्वाशिषान्तान् बहून् राधा माधवयोर्विवाह समये देयादिदं मङ्गलम्
सावधानाः भावानन्दगुरोत्तमो यतिवरो भावप्रदो भारः भक्त्या भावितभावरूपविभवो भावाश्रितो मूर्तिमान् प्रेम्णा बोधितभक्तियोगमनिशं सङ्कीर्तनामामृतान् राधा माधवयोर्विवाहसमये ध्येयादिदं मङ्गलम् सावधानाः मुहूर्ते सावधानाः फलज्ञे सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान काषायाम्बरदण्डमण्डितवरो कारुण्यरूपोज्ज्वलो श्रीवत्साङ्कितवक्षसो मुनिवरो अद्वैतसिद्धान्तिनो भावानन्दयतीश्वरो भवहो हरो नारायणाख्यो गुरो राधा माधवयोर्विवाहसमये ध्येयादिदं मङ्गलम् सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः शुभलग्ने सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान वेदोपादितनामरूपरहितस्तद्रूपरूपे स्थितः कारुण्यामृतलोचनो स्मितमुखो कार्पण्यदोषापः भावानन्दरसामृतादिमहिमा भक्त्या सुबोधात्मको राधा माधवयोर्विवाहसमये ध्येयादिदं मङ्गलम् सावधानाः मुहूर्ते सावधानाः शुभलग्ने भावानन्दयतीश्वरो स भगवान् विश्वं च रूपे सदा भक्त्या पण्डरीनाथरूपप्रतिमा श्रीपाण्डुरङ्गाश्रमे स्थाप्यन्तां वरनादसादसहितो भक्तिप्रपत्तो स्थितः राधा माधवयोर्विवाहसमये ध्येयादिदं मङ्गलम् सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः शुभलग्ने सावधानाः अप्पालान्वयवंशजातमणिश्रीनारायणाख्यो गुरुः श्रीवत्साङ्कितवक्षसो श्रुतिगुणो भावान्तराळे स्थितः सर्वव्यापिनमीश्वरो भवलताच्छेदो महामूर्तिमान् राधा माधवयोर्विवाहसमये ध्येयादिदं मङ्गलम् सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः फलज्ञे सावधानाः अस्यष्टाशीतिसहस्राणां द्विजगुरुदैवतानां पुरुहूतहुतवः दण्डधरनिशाचरपाशपाणसमीरण वैष्णवशशिशेखराणाम् आयुष्मतः कमलासनस्य सकलदुरितनिवारणस्य लक्ष्मीनारायणस्य आद्यन्तरहितस्य गौरीमनोवल्लभस्य तेजस्विनस्य विदुः प्रज्ञागुरोः सुरगुरोः सर्वसन्धस्य शुभसायकस्य नयनानन्दकरस्य श्रीरामचन्द्रस्य मृगण्डुमरितनयस्य मार्कण्डेयस्य अम्भोर्धसंधनीयधरविजृम्भणस्तम्भरस्य कुम्भसम्भवस्य यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यक्षाङ्ग योगनिष्ठागरिष्ठानां मुनिमुख्यानां अरुन्धती लोपामुद्रानुसूताय अनसूया सीता सावित्री प्रभृतीनां सतीनां गंगा यमुना सरस्वत्यादिनदीनां योऽध्यामधुना काशी रामेश्वरादिमुक्तिस्थलयुनां श्रीशैलसुमेरसुरनिवासादि कैलासादीनां जम्बूकक्षाश्वभराशन्यग्रोधोदुम्बरादिवनस्पतीनां कमलकल्हारमल्लिकाजाजीय कदम्बकेसरकाञ्चनादिपुष्पजातीनां वज्रवैढूर्यमरकलमाणिक्यमुक्ताप्रवालादिनवरत्नानां चिन्तामणिकौस्तुभकामधेनूनां ऋग्यनस्सामाधर्पणवेदानां शीक्षाव्याकरणादिवेदाङ्गानां जगन्मायाविलासस्य सच्चिदानन्दविग्रहस्य परब्रह्मणः भूकिरणकला प्रपूर्णयोश्चन्द्रसूर्ययोः सत्वरजस्तमो गुणात्मकत्रिलोकानां ब्रह्मणश्चतुर्मुखानां परमेश्वरस्य पञ्चमुखानां कुमारस्वामिनः षण्मुखानां सप्तऋषीणाम् अष्टवसूनां नवग्रहाणां दशावताराणाम् एकादश रुद्राणां द्वादशादित्यानां त्रयोदश विश्वेशां देवानां चतुर्दश मनूनां पञ्चदशाहुतीनां षोडशगणानां सप्तदश प्रजापत्यक्षराणाम् अष्टादश विद्यानाम् अष्टाविंशति नक्षत्राणां
त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवतानाम् अनयोर्दम्पत्योः अविघ्नकृतः श्रीविनायकस्य प्रसादेन अनयोर्दम्पत्योः इक्षुक्षीरदधिमधुघृतगोरोचरजीरकगुड हरिद्रादिद्रव्याणि सर्वसस्यानि मङ्गलकराणि भवन्तु अस्य मुहूर्तस्य सुतिथिं सुवारं सुनक्षत्रं सुचन्द्रताराबलं कल्पयन्तु सर्वे ग्रहाः शुभ एकादशस्थानफलदा वरदा भवन्तु ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं भारतां तानो देवी सुहवा शर्म यच्छतु आत्माहारिषमन्तरभूः ध्रुवस्तिष्ठाविधातलिः विशस्वा सर्वा वारिषन्तु ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाय ब्रवन्द अयं च ब्रह्मणस्पतिः ध्रुवासि धरुणास्तृता विश्वकर्मणा सुन्ना आत्मा समुद्र उत्पत्तिर्ना मांगल्यगौर्ये नमः ओं गौरी विमाय सलिलानि तक्षत्येकपदे उपदे सार्वष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूषे सहस्राता पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुख्य शुद्ध आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि उपचारिकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमक्षतान् समर्पयामि उपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि गन्धान् धारयामि हरिद्राजकुङ्कुमलेपनं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम गौरी पद्माश्रुति मेधा सावित्री विजया जया देवसेनास्तथा स्वाहा मातरो लोकमातरः श्रुतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता ब्राह्मे माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव चेन्द्राणि चामुण्डा सप्तमातरः गौर्य माङ्गल्य गौर्ये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपं भावयामि दीपं दर्शयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलश्रवणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि माङ्गल्यगौर्यै नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि अनया कृतपूजया माङ्गल्यगौरी प्रीयताम् ततः माङ्गल्यधारणं करिष्ये ब्राह्मणैः सुगणैः स्पर्शयेत् माङ्गल्याనికి ఒకసారి सर्वेषां प्रदर्श्य सर्वेषाम् अभिवन्द्य नमस्कारं कुर्यात् यन्तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदां शतं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्त फलसिद्धिरस्तु ततः जय 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 ततः अक्षतारोपणं कुर्यात् మొదటిసారి వేసేటప్పుడు ముందు నువ్వు తర్వాత రెండోసారికి నువ్వు ముందు మూడోసారికి మండ నువ్వు తర్వాత నాలుగోసారికి ఇద్దరు కలిసి వేసి ఓం ప్రజాపతి స్త్రియాన్యశః పుష్కయోరదధాత్సపం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజయేహమా
मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्निहितः सपः देवगामस्य द्रव्याणि दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमागोदिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्नस्य यशश्रेश्रेधां मयि यथाहमस्याद्रवद्स्त्रिये पुमान यथा स्त्री तृप्यते पुंसत्प्रिये प्रिया एवं भगस्य तृप्याणि यज्ञस्य गाम्यः प्रियः ददामीत्यग्निर्वदति तथेति हन्ते सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमामिति आपस्तत् सत्यमाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणा प्रजामेकामः समृद्ध्यता ओम प्रजापति स्त्रियां यशः मुष्कयोर्दधात्सवम् कामस्य तृप्यमानन्दम् तस्याग्ने भागयेहमा मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्दहितः सपः स्तुत्येव कामस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमागोदिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य यशश्रेश्वेधान्मयि यथाहमस्याद्रमग्स्त्रिये पुमान यथा स्त्री तृप्यते पुंसप्रिये प्रिया एवं भगस्य तृप्याणि यज्ञस्य काम्यः प्रियः ददामि निर्वदति तथेति वायुराहदत् हन्तेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तत् सत्यमाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणा मेकामः समृद्ध्यताम् ओम ओम प्रजापति स्त्रियायुषः मुष्कयोर्दधात्सवम् कामस्य तृप्यमानन्दं तस्याग्ने भागयेहमा मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्निहितः सपः श्रुतेव कामस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमागोदिं आदः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्नस्य यशश्रेश्रेधान्मयि यथाहमस्याद्रमग्स्त्रिये पुमान यथा स्त्री तृप्यते पुंसप्रिये प्रिया एवं भगस्य तृप्याणि यज्ञस्य काम्यः प्रियः ददामीत्यग्निर्वदति तथेति वायुराहदत् हन्तेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तत् सत्यमाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणा यज्ञो मेकामः समृद्ध्यता समृद्ध्यता अगे विश्वेभिस्वरीकरेवैरोर्नावन्दं समस्येदयानिम् कुलायं भगवन्नगं समित्रे यज्ञयजमानाय साधु राधा कृष्ण परब्रह्मणे नमः ध्यायामि आवाहयामि सुवर्णरत्नखचित हेमसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उपचारिकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमक्षतां समर्पयामि उपवेतार्थमक्षतां समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं हरिद्रादिकुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि अधपुष्पैः पूजयामि नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम मोक्षदाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वीरेन्द्राय नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि अथ धूपः
श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमसे उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णपरब्रह्मणे नमः ताम्बूल समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अथ मङ्गलनीराजनम् रासविहारी कनरावैया रासविहारी कनरावैया राधालो मंगलम गुरमैनट्टी संसार कूपमुना घोरमैनट्टि संसार कूपमुना కూలిపడియుంటి కొరగాని తాపమునా ఘోరమైనట్టి సంసార కూపమునా కూలిపడియుంటి కొరగాని తాపమునా చెరరావెందుకు చెట్టుకో చందకు చెరరావెందుకు చెట్టుకో చందకు భారము నీదే కదా మరువకు నా భారము నీదే కదా మరువకు రాధాలో మంగళము కరి రాసవిహారీ కనరావయ్య
నందగోపాల గోపాల 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 నందగోపాల నా భావ నవనీతము నందగోపాల నా భావ నవనీతము విందుగా చూర కొనవేమి విపరీతము విందుగా చూర కొనవేమి విపరీతము అందముల కందము చిందు నీ రూపము అందముల కందము చిందు నీ రూపము అందిన అది బ్రహ్మానందము నాకందిన అది బ్రహ్మానందము మంగళము రాసవి గారి కనరావయ్య సరిమ్మన గోడు పురమందుర గోడు పురమందిర మరసు కుమార విశ్వేశు కరుణింపర పూర్ణబింబాధర జాలి చూపింపర పూర్ణబింబాధర జాలి చూపింపర సరసనేత్ర శ్యామలా సుందర సారసనేత్ర శ్యామలా సుందర మంగళము రాసవిహారీ కనరావయ్య రాధాలు రాధాలు మంగళము నీ కీర్తి తెలిసి నీ కీర్తి తెలిసి దాసుడైనాను నీ కీర్తి తెలిసి దాసుడైనాను ఇతరమేది కోరను నీ వాడను నీ కీర్తి తెలిసి దాసుడైనాను ఇతరమేది కోరను నీ వాడను నీ కీర్తి తెలిసి గాఢాంధకారము సంసారము గాఢాంధకారము సంసారము గాఢాంధకారము సంసారము సుఖ దుఃఖ సంకులము నిస్సారము సుఖ దుఃఖ సంకులము నిస్సారము పొద్దు మీరుతున్నది హద్దులెరుగక పొద్దు మీరుతున్నది హద్దులెరుగక దరి చేరకున్నాను దిక్కుతోచక దరి చేరకున్నాను దిక్కుతోచక నీ కీర్తి తెలిసి దాసుడైనాను ఇతరమేది కోరను నీ వాడను ఇతరమేది కోరను నీ వాడను కరుణించు దాతవనుచు నిన్ను చేరినాను కరుణించు దాతవనుచు నిన్ను చేరినాను చెయ్యరానిదల్ల చేసి
శరణు కోరుతున్నాను కరుణించు దాతవనుచు నిన్ను చేరినాను. చెయ్యరానిదల్ల చేసి క్షమ కోరుచున్నాను విని నా మనవి కరుణించు దాదవనుచు నిన్ను చేరినాను. చెయ్యరానిదల్ల చేసి క్షమ కోరుచున్నాను. చెయ్యరానిదల్ల చేసి క్షమ కోరుచున్నాను. నీ కీర్తి తెలిసి దాసుడైనాను. ఇతరమేది కోరను నీ వాడను. కరుణించు దాతవనుచు నిన్ను చేరినాను. చెయ్యరానిదల్ల చేసి క్షమ కోరుచున్నాను. విని నా మనవిని కరుణించు స్వామి. విని నా మనవిని కరుణించు స్వామి. శరణన్న వారిని బ్రోచెడు దేవా. శరణన్న వారిని బ్రోచెడు దేవా. నీ కీర్తి తెలిసి దాసుడైనాను. ఇతరమేది కోరను నీ వాడను. దొర్లుతోంది కాలము చెల్లుతోంది రుణము. దొర్లుతోంది కాలము చెల్లుతోంది రుణము. ఆపదలు దాటించి ఆదుకో ప్రభు. దొర్లుతోంది కాలము చెల్లుతోంది రుణము. ఆపదలు దాటించి ఆదుకో ప్రభు. తోడు నీడ నీవుగా బ్రతుకంతా ఉండిపో. తోడు నీడ నీవుగా బ్రతుకంతా ఉండిపో. వాడని ప్రేమగా నా మనసంతా నిండిపో. వాడని ప్రేమగా నా మనసంతా నిండిపో. నీ కీర్తి తెలిసి దాసుడైనాను. ఇతరమేది కోరను నీ వాడను. ఇతరమేది కోరను నీ వాడను.
వేదనలతో అలసి అలసితిని. నాది నేనని భ్రమజందితిని. నాది నేనని భ్రమజందితిని. అంతా నీవని అంతా నీవని తెలియనైతి. అంతా నీవని తెలియనైతి. శివ శివ నాపై దయరారా. సమయం నన్ను బ్రోవా. శివ శివ నాపై దయరారా. భవబంధములను పెంచగలేవా. భవదీయ పదము చూపగలవా. భవబంధములను పెంచగలేవా. భవదీయ పదము చూపగలవా. భవజలదిని నన్ను విడచుట తగునా. భవజలదిని నన్ను విడచుట తగునా. భారము చేకున భారము చేకున రవి ఆవేదన. శివ శివ నాపై దయరారా. సమయం నన్ను బ్రోవా. శివ శివ నాపై దయరారా. దయరారా దయరారా. శివ హరా. ఓ మాధవా మరుగేలరా నీకు ఓ శ్రీధరా. మనసార పిలిచాను ఓ మాధవా మరుగేలరా నీకు ఓ శ్రీధరా. మనసులోని మురళిగానం మరువలేని మధుర మంత్రం. మనసార పిలిచాను ఓ మాధవా మరుగేలరా నీకు ఓ శ్రీధరా. వేడుకొంటిని స్వామి వ్యథ తీర్చరావేమి. వేల జన్మలకైన నీ పాదమే. వేడుకొంటిని స్వామి వ్యథ తీర్చరావేమి. వేల జన్మలకైన నీ పాదమే. నీ సేవ నా బ్రతుకు నీ ధ్యాన నా మనసు. పాహి పాహియని ప్రణమిల్లితి. హరి హరి హరి. భావమై కొలిచాను నీ రూపము. భారమై నిలిపాను ఈ దేహము. మనసార పిలిచాను ఓ మాధవా మరుగేలరా నీకు ఓ శ్రీధరా. వెన్నమీ గడదోచి వన్య చిన్నెలు చూపి. చిన్ని గజ్జల తోడని అందము.
వెన్నమీగడదోచి వన్య చిన్నెలు చూపి చిన్ని గజ్జల తోడని అందము ఆరాధలో మెదలే నీ వేణు గీతాలు ఆరాధలో మెదిలే నీ వేణు గీతాలు మారాము సేయక మమ్మేలరారా హరి 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 దీనునై పిలిచాను నీ సన్నిధి నీ పాదమే నాకు ఓ పెన్నిధి మనసార పిలిచాను ఓ మాధవా మరుగేలరా నీకు ఓ శ్రీధరా. రాజాంతరం పితాత్మనీయం సమర్పయామి. భగవాన్ కీ జై. చక్ర ప్రవిత్తాన్ ప్రతివిత్తస్రః ఇమం విత్తాన్ హృదయః భవతి నాన్యః పంథా అజనాయ విద్యతే. విశ్వన్నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదం నిత్యం విశ్వన్నారాయణకం హరిం విశ్వమేవేదం వరుడత్తద్విశ్వం పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరకం శాశ్వతకం శివమర్చితం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణ పరః నారాయణ పరో ధ్యాతాధ్యానం నారాయణ పరః అంతర్బహిష్ఠతత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః పద్మకోశ ప్రతీకాచకం హృదయం చాప్యధోముఖం గానమానాకులం భాతే విశ్వస్యాయతనం మహత్ తస్యాంతే తు జనకం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రదక్షితం సోగ్రభగ్విభజన్ తిష్టన్నాహారమజరః కవిః సంతాపయతి స్వం దేహమాపాతతలమస్తకః నీలదోయతమధ్యస్థాద్విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా సత్యనోపమా శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః హరిసేంద్రక్షర పరమస్వరాట్ రాజపృథక్ సాహినే వైష్ణవనాయ కర్మహి కామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వైష్ణవనో దదాతు రాయ వైష్ణవనాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయుః ఓం తదాత్మా ఓం తత్సత్య ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పురోర్నమః. అంతఃస్థిత భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు షట్కారస్త్వమింద్రస్త్వమో రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతి జ్యోతిర సోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరో అభేదం విష్ణవే చరణ్నిర్భవతి యజ్ఞో వై విష్ణుః యజ్ఞదేవాన్ తతః ప్రతిష్ఠతి జ్యోతి స్వాహా యజ్ఞాయ స్వాహా స్వాహేతి వాసుదేవాయ ధీమహి విష్ణుః ప్రచోదయాత్ నారాయణాయ విద్మహే కన్యాకుమారి విద్మహే విష్ణుపత్ని ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ నారాయణాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్ నారాయణాయ విద్మహే హిరణ్యగర్భాయ ధీమహి తన్నో బ్రహ్మ ప్రచోదయాత్ దేవ్యై చ విద్మహే సర్వసిద్ధ్యై చ ధీమహి తన్నో వాణీః ప్రచోదయాత్ వేదాయ చ విద్మహే
तन्नोऽहं च प्रचोदयात् प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्जयपरस्य महेश्वरः ज्ञानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा अस्तु सदा शिवो श्रावयामि आरोहयामि अश्वानारोहयामि गगनारोहयामि उत्तरादोपचारयामि यस्य स्मृत्यादनामोच्चातमः पूजा क्रियायुषो न्यूनं सम्पूर्णदान्यादिसत्यो वन्दे नमश्चिदं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासना ओम अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातामं ओम शतं जीव जीव शतं शतं जीव शरदः शरदो जीव शतं शतं जीव शरदाः जीव शरदः शरदो जीव जीव शरदो वर्धमानो वर्धमानः शरदो जीव जीव शरदो वर्धमानः शरदो वर्धमानो वर्धमानः शरदः शरदो वर्धमानः शतं शतं वर्धमानः शरदः शरदो वर्धमानः शतं शरदो वर्धमानः शतं शतं वर्धमानो वर्धमानः शतं हे मन्दां शतं शतं वर्धमानः शतं हे मन्दान् शतं हे मन्दां शतं शतं हे मन्दां शतं शतं हे मन्दां शतं शतं हे मन्दां शतं हे मन्दां शतं शतं हे मन्दां शतमो वसन्तान् वासन्तां शतं हे मन्दां शतं शतं हे मन्दां शतमो वसन्तान् ॐ विद्यों शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हे मन्दां शतमो वसन्तान् शतमिन्द्राग्नि साविता बृहस्पतिः शतायुषा विषेमं पुनर्दुः आहा शन्त्वावीदन्त्वा पुनरागा पुनर्नवा सर्वांग सर्वन्दे चक्षुः सर्वमायुश्च देविदम् वायुस्तदेवोऽवस्सविदा प्रार्पयति श्रेष्ठतमाय कर्मणि अग्ना विष्णो महितत्वा महित्वं वेदं हृदस्य गुह्यानि नाम परत्नादभाना प्रतिवान् जिह्वा भृतमाचरण्येत् नो महिधाम प्रियं वां वेथो घृतस्य गुह्याजुषाणा दमे दमे सुष्ठुतेर्वावृधाना प्रतिवान् जिह्वा भृतमुच्चरण्येत् देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनेवती ये नाम वित्रियवदो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्धु यज्ञम् हवं देवी जुषाणा घृता च शक्मान्ना वाजवशदेशनाद पते दिशस्वनो हव्यानि विश्वदेव्या स्वरत्नानि दाशुषे पित्रे विश्वदेवाय वृष्टे यज्ञैर्विधे मनमसा हविर्भिः बृहस्पते सुप्रजाभिरमन्दो वयद्भिश्चामपदयोरयीणाम् पदे अधियधर्यो अर्हाद्यमद्विभाधिक्रतुमज्जनेषु यद्वेद यच्छवसर्त प्रजा तदस्मासु द्रविणन्धोः चित्रा मित्रावरुणा घृतैर्गव्योतिमुक्षतम् मध्वारजागोंसि सुक्रतो आहवासि श्रुतं जीवसेन आनो गव्योतिमुक्षतं घृतेन आलोचने श्रवजनयुवाना श्रुतं मे मित्रावरुणाः प्रेमा वः पूर्व्यङ्गिरा देवमीढे वसूना पर्यन्तः पुरप्रियं मित्रन्नक्षेत्रसाधसम् अंशो देववतो रथः शूरो वा मृत्सुकासुचित् देवानाय इन्मनाय दमान इयक्षत्यभीदयज्वनो भवते मानरिष्यसि न सुन्मानन देवयो असलत्रं मुदत्यधा स्वश्रिया कर्मणा न शन्न
ప్రయోషన్నయోషది ఉపక్షరంతి సింహవామయో భవ ఏజానంత యక్ష్యమానంత ధేనవః తంచ పపురించ శ్రవస్య మోఘృతస్య ధారా ఉపయంతి విశ్వతః రుద్రా వివృహతం విశూచి మమే వాయానో గయమా వివేశ రే బాధే ధాన్యరుదిం పరాజయే కృతం చిరేణః ప్రముక్తమస్మద్ రుద్రాయువమేతాన్యస్మే విశ్వాతనోషు భేషజాని ధత్తా అస్యదం ముంచతం యన్నో అస్తి తనోషు బద్ధం కృతమేన అస్మద్ సోమాభూషణా జననారయీనాంజననా దివో జననా పృథివ్యాః విశ్వస్య భువనస్య గోపౌ దేవా గృణ్వన్నమృతస్య నాభిం ఇమౌ దేవో జాయమానో దిశంతే మౌదమాగో భ్యామింద్రః పక్వమామా స్వందస్వమాభూషభ్యాన్యనదుశ్రేయాసు సామవేద ప్రియతమా సామవేద సేవాం అవధారయా ఏతత్సామగాయన్న ఓం आवो राजानमध्वरस्य रुद्रं होदारं सत्ययदं रोदस्योः अग्निं पुरादानयित्वा रचित्ताद्धिरण्यरूपमवसेकनध्वम् शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु वीतये श्रेयोरभिश्रावन्तु नः ओमितीदको सर्वम् मित्येतदनुकृतः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओमिति शस्त्राणि शकोसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसूति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः భగవద్వాక్యము అని అన్నారు సిద్ధాంతి గారు. ఆ భగవంతుడినే మనం దేవుడు అని తెలుగు భాషలో అంటున్నాము. భగవంతుడు సంస్కృత పదం, దేవుడు తెలుగు పదం. ఈ దేవుడు ఎవరు? రాముడా, కృష్ణుడా, హనుమంతుడా, శంకరుడా, వేదాంతంలో చెప్పే బ్రహ్మన, లేదా త్రిమూర్తులలో బ్రహ్మాన? ఎవరు దేవుడు అనే సంశయంలో కూడా తెలిసే తెలియని సామాన్యులకు కొంతకాలం గడిచిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ సంశయ నివృత్తి కొరకు గాను భాగవతంలో ఒక శ్లోకం చక్కటి వివరణను అందిస్తుంది. యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్రమరుతస్తున్వంతి దివ్యైస్తవైః వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషదైర్గాయంతి యం సామగాః ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినః యస్యాంతం న విదుః సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః. ఎవరినైతే మనము బ్రహ్మ అంటున్నామో, వరుణుడు అంటున్నామో, రుద్రుడు అంటున్నామో, అష్టదిక్పాలకులుగా మనం పూజిస్తున్నామో, ఉపనిషత్తులలో బ్రహ్మగా మనము కొలుస్తూ ఉన్నామో, ఎవరినైతే సామగానంతో మనము ఆరాధిస్తూ ఉన్నామో అతడు వీరలందరూ కూడా, ఈ శ్లోకంలో వర్ణింపబడిన వారందరూ కూడా వేరు వేరు కాదయ్యా, అంతా ఒకటే అని ఏకవచనంలో యం బ్రహ్మ, యం అని ఏకవచనంతో మొదలై దేవాయ అని చెప్పి మళ్ళీ ఏకవచనంతో సమాప్తమై అంతా ఒకటే అని నిర్ధారిస్తూ భగవంతుడు ఒకడే అంటూ చెబుతూ ఉంది. మనము అద్వైతులము గనక మనకు ఆరాధనీయుడు ఒకటే. పేర్లు, రూపము, గుణములు, ధామములు, ఉపాసనా మార్గములు భిన్నములు అయి ఉండవచ్చు, కానీ విషయమంతా ఒకటి అని చెప్తూ ఉన్నాము. కనుకనే
రాధాకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః అంటూ ప్రతి ఉపచారం చివరిలో మనం చెప్తున్నాము. ప్రస్తుతము మనము ఇక్కడ ఆ పరబ్రహ్మను రాధాకృష్ణమూర్తిగా మనము పూజిస్తూ ఉన్నాము. అతడు మనందరినీ కాపాడుగాక. స్వస్తి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. భగవద్వాక్యము అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏదనా పర్యుపాసతే అని కృష్ణ పరమాత్మనే చెప్పినాడు. మరి ఏది వదిలిపెట్టినా నన్నొక్కడిని వదిలిపెట్టకండి అని చెప్పినాడు కృష్ణ పరమాత్మ. కానీ మనం అదొక్కటి వదిలిపెట్టేసి మిగతాయన్ని పట్టుకున్నాం. అందువల్ల కృష్ణ పరమాత్మ మనకు చాలా దూరం అవుతున్నాడు, మిగతా అన్ని దగ్గర అవుతున్నాయి. ప్రపంచంలో జీవుడు పుట్టినప్పటి నుంచి వెళ్ళేంత వరకు కొన్ని నియమాలు చెప్పబడ్డాయి. ఏమేం చేయాలి, ఎందుకు వచ్చినాడు జీవుడు అసలు. ఆకాశాద్వాయు వాయోరగ్ని అగ్నేరాప అద్భ్య పృథివీ పృథివ్యా ఓషధయ ఓషధీభ్యోన్నం అన్నాత్ పురుష అని వేదం చెబుతున్నది. తైత్తిరీయోపనిషత్తు జీవుని యొక్క జీవోత్పత్తి క్రమాన్ని ఈ విధంగా చెబుతూ ఉన్నది. పుట్టినటువంటి జీవుడు ఏం చేయాలి, ఎందుకోసం పుట్టినాడు అసలు. దేవతలు అనేక పెద్ద మహాపుణ్యం, గొప్పగా పుణ్యం ఉంటే దేవతలే పుడతారు. మహాపాపం ఉంటే క్రిమికీటకాలుగా పుడతారు. కొంత పాపపుణ్యం, కొంత పాపము, కొంత పుణ్యము మిశ్రితమైనటువంటి జీవితమే మన మానవ జన్మ. అయితే ఈ పాపాన్ని తగ్గిస్తూ పుణ్యకర్మలు బాగా చేస్తూ ఆ పుణ్యం ద్వారా భక్తిని బాగా అనుమయం చేసుకొని ఆ భక్తి నుంచి ఆత్మ వివేచన కలిగి ఆ తర్వాత జ్ఞానాన్ని పొంది ముక్తిని పొందడం అనేటువంటిది ఈ జీవితం వచ్చినటువంటి లక్ష్యం. ఈ లక్ష్యాన్ని మర్చిపోయి దాన్ని అలక్ష్యం చేసి అనేకమైనటువంటి యొక్క వ్యవహారాలలో మనం మునిగి తేలుతూ ఉన్నాము. ఒక్క జన్మంబని ఒక్క చావని మాకో లెక్కయా ఎన్ని నారక కూపంబల దొర్లినారమో యసారంబైన ఈ సంస్కృతిని సుఖమున్ గానక మొండివై బ్రతుకు మనసును నిర్దయా స్వాంతవై అకటా మా నుదుటను లిఖించితివే మాత రాజరాజేశ్వరి. మా గురువుగారు రాసినటువంటి పద్యం ఇది. అనేక జన్మలు ఎత్తుతూ ఉన్నాము, అనేక జన్మ పరంపరలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు. మరి పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననే జఠరే శయనం అని శంకరాచార్య వారు కూడా చెప్పినాడు. కాబట్టి మరి ఈ కృష్ణుడు మరి అవతారం ఎత్తి ఈ చెప్పిన వాటిని అన్నిటిని కూడా గోపికలకు చాలా చక్కగా వాళ్ళు అన్వయించుకున్నారు. ఈ చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ కృష్ణుడు తప్ప వేరే లేకుండా జీవించినారు వాళ్ళు. ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహానికి పాత్రులైనటువంటి వాళ్ళు గోపికలు మాత్రమే, మహాభక్తులుగా ఉండి. అయితే చివరగా ఆయనకు గోపికల మీద ఎంత ప్రేమ అంటే రాసక్రీడలు కూడా పెద్ద మహా గొప్పైనటువంటి సన్నివేశం అది. మనకు కృష్ణ యొక్క అవతారంలో రాసక్రీడలంత గొప్పనటువంటి అవకాశం, గొప్పనటువంటి సన్నివేశం ఇంకోటి లేదు, మనకు వేరే కనపడదు. ఒక్కతే గోపికా మహిళ, ఒక్కడు కృష్ణుడు గోపకాంత, ఇంకొక్కతే కృష్ణుడు ఇంకొకడు ఒప్పిన చుట్టుగా రాసమండలిన్ చక్కని మిల్చు మబ్బువలే రాధిక నీవునప్పుడే నేనొక పరైన చూడతగనో కరుణానిధి రాధికాపతి. కృష్ణ పరమాత్మ పండు వెన్నెల లోపట పౌర్ణమి నాడు చక్కటి సన్నివేశంలో ఒక రాధ, ఒక కృష్ణుడు, ఒక గోపిక. ఆ గోపిక ఏమనుకుంటుందట అంటే ఈ కృష్ణుడు మొత్తం నావాడే, నన్ను తప్ప ఇంకో గోపికను చూడనే చూడడు, ఇంకో గోపికతో మాటే మాట్లాడాడు, లేచినా నేనే, కూర్చున్నా నేనే, అన్నం తింటున్నా నేనే, మాట్లాడే నేనే అనేటువంటి భావన కలిగి ఉందట ఆ గోపిక. ఒక్కతే గోపికా మహిళ, ఒక్కడు కృష్ణుడు. ఆమె పక్కనే ఇంకొక కృష్ణుడు కూడా ఉన్నాడట. ఇంకో గోపిక ఉంది మళ్ళీ.
ఒక్కతే గోపికా మహిళ, ఒక్కడు కృష్ణుడు, గోపకాంత ఇంకొక్కతే. ఆ పక్కనే ఇంకో గోపిక ఉందట. ఆ గోపిక కూడా ఎట్లా ఉంది, కృష్ణుని చూస్తూ, కృష్ణుని ముఖార విందాన్ని తనివి తీరా ఆయన ప్రేమను చూస్తూ, ఆయన కళ్ళలోకే చూస్తూ, ఈ కృష్ణుడు నావాడే, ఈ గోపికలు ఎవరూ లేరు ఇక్కడ, నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను, కృష్ణుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు, నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను అనే భావంలో ఆ గోపిక ఉందట. ఇట్లా ప్రతి ఒక్క గోపిక ఒక్క కృష్ణుడు. ఒప్పిన చుట్టుగా రాసమండలి, ఎంతోమంది గోపికలు ఉన్నారు, ఎంతోమంది కృష్ణుడు ఉన్నారు, కానీ ఒక గోపికకి ఇంకో గోపిక కనపడటం లేదు. కేవలం కృష్ణుడు మాత్రమే కనపడుతున్నది ఆ గోపికకు. ఈ విధంగా భక్తి తన్మయత్వంలో మునిగిపోయినారు ఆ గోపికలందరూ కూడా. చక్కని మించు మబ్బు వలె, ఆ ప్రదేశం ఎట్లా ఉందట అక్కడ ఉన్నప్పుడు, కృష్ణుడు నల్లటివాడు కదా, అంతా కూడా ఇంతమంది కృష్ణులు ఇంతమంది గోపికలు ఉన్నటువంటి సమయంలో కృష్ణుడు యొక్క సమూహం ద్వారా అక్కడంతా ఒప్పిన చుట్టుగా చక్కని మించు మబ్బు వలె, ఒక మబ్బులాగా ఉందట ఆ కృష్ణుడు అంతా ఉన్న దగ్గర. రాధిక నీవు నొప్పుడే నేనొక పరైన చూడతగనో. మరి అలాంటి సన్నివేశం ఏదైతే ఉందో, రాసక్రీడా సన్నివేశం మహా గొప్పనటువంటి ధన్యమైనటువంటి రాసక్రీడ. నేను ఒక్కసారైనా కనీసం నిజంగా కాకుండా స్వప్నంలోనైనా ఒకసారి నాకు దర్శనం ఇచ్చి చేయమని చూడతగనో. మరి నేను తగనా దానికి? కరుణానిధి రాధికాపతి అని ఈ కృష్ణుడు అలాంటి రాసక్రీడ ఉత్సవాన్ని, రాసక్రీడ మరి గోపికలకు చూపించి తన్మయత్వం చేసినాడు, గోపికలందరినీ ఉద్ధరించినాడు. గోపిక భాగవతంలో మీరు తీసుకున్నట్టయితే గోపికలు చూడడానికి మామూలు వ్యక్తులే కనిపిస్తారు సామాన్యంగా కథ వింటున్నప్పుడు, కానీ వారి గొప్పతనము, వారి భక్తి పరాకాష్ఠకు చెందినప్పుడు ఆ కృష్ణుడు వాళ్లకు ఏది అంటే చేసినాడు. వాళ్ళతో ఆడుకున్నాడు, వాళ్ళతో పాటలు పాడాడు, వాళ్ళతోని అనేకమైనటువంటి క్రీడలు చేసినాడు. మరి ఇవన్నీ ఆ భక్తుల యొక్క ఆ మహాపవిత్రమైనటువంటి తపస్సు ద్వారా సిద్ధించినటువంటి ఆ గోపికలు ఈ కృష్ణుని ద్వారా రాసక్రీడలు చేసినటువంటి సందర్భం మన భాగవతంలో బాగా వస్తాయి. ఆ కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం రాసక్రీడ చూసినటువంటి ఆ గోపికలకే సాధ్యం, కానీ ఆ రాసక్రీడ యొక్క వర్ణన కూడా మనం చేయలేము, ఈ విధంగా ఉందని ఆ ఆనందాన్ని. అందుకనే అదే బ్రహ్మానందము, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ వేరే ఆనందం ఏం లేదు. బ్రహ్మస్వరూపమైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ చేసినటువంటి క్రీడనే బ్రహ్మానందము. ఆ ఆనందాన్ని మనం అందరం ఎప్పుడు పొందుతాము? ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి తుచ్చమైనటువంటి పనికిరానటువంటి ఎప్పుడు నశించిపోతే తెలిసినటువంటి కూడా తెలిసినటువంటి ఈ ఆనందాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క భక్తిలో మునిగిపోయి మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలలో మాత్రమే మనం ఇవి అవగాహన చేసుకుంటున్నాము, తర్వాత తెల్లవారే మర్చిపోతున్నాము. కాకుండా మరి ఈ మళ్ళీ సంవత్సరం వరకు కూడా మళ్ళీ ఈ ఉత్సవం జరిగేటువంటి వరకు కూడా ఈ కృష్ణ పరమాత్మను దృష్టిలో పెట్టుకొని జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఎప్పుడూ ఆయన భక్తిలో ఉండి తరించాలే. అదే మన జీవిత యొక్క సాఫల్యము, జీవిత యొక్క పరమాత్మము. పుట్టింది మనం అందుకోసము అని వేదం చెప్పింది. ఆకాశాద్వాయు అనేటువంటి మంత్రం చెప్పింది ఏంటంటే పరమాత్మ బ్రహ్మస్వరూపాన్ని పొందడానికి, ఆత్మ దర్శనం చేసుకోవడానికి ఈ పుట్టాము అని చెప్పని వేదం చెప్పినటువంటి మాటకు కృష్ణ పరమాత్మ సాదృశ్యంగా గోపికలకు చెప్పడం జరిగింది. ఆ రాసక్రీడలు కూడా చూపెట్టడం జరిగింది. కృష్ణ పరమాత్మల వాళ్ళంతా ఐక్యమైపోయినారని కూడా మనం భాగవతం మనకు స్పష్టంగా చెప్తుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా మరి అలాంటి యొక్క కృష్ణుని యొక్క భక్తిలో మునిగిపోయి మళ్ళీ సంవత్సరం వరకు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మళ్ళీ సంవత్సరం వద్దామని స్వస్తి. మహాత్ములు పెద్ద మనుషులు అన్నీ చెప్పినారు. దాన్ని మననం చేసుకుంటూ మనం ఉండడం చాలా అవసరము. అయితే మా కృష్ణమూర్తి అనే చెప్పిన ప్రకారంగా దేవుడు ఒక్కడే కానీ రూపాలు ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు. ఎట్లా సమన్వయం చేసుకోవాలి? ఇది కృష్ణుడు వేరే, రాముడు వేరే, అమ్మవారు వేరే, కాశీ వేరే, మన ఇక్కడ దేవుడు వేరే, ఆంజనేయ స్వామి వేరే,
ఇవన్నారు కాబట్టి మనం సమన్వయం ఎట్లా చేసుకోవాలనే సమస్య ఇంచుమించు అందరికీ ఉన్న ఇది సమన్వయం చేసుకోకపోతే మనం బాగుపడలేమని కూడా అందరికీ తెలుసు. అయితే చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే, ఒక విద్యుత్ శక్తి ప్రవహించినప్పుడు అనేక లైట్ల లోపల అనేక రంగులుగా మనకు కనబడుతుంటుంది. రంగులు వేరే ఉంటాయి కానీ లోపల విద్యుత్ శక్తి ఒకటే ఉంటుంది. అట్లనే మనం ఏ రూపాన్ని చూసినా గణపతిని చూస్తున్నాం. గణపతి దేనికి నిర్ణయించబడ్డాడు? ఆయన విఘ్నాలను తొలగించడానికి గణపతి నిర్ణయించబడ్డాడు. ఐశ్వర్యం ఇవ్వడానికి ఈశ్వరుడు నిర్ణయించబడ్డాడు. ప్రపంచాన్ని పాలించేందుకు విష్ణువు నిర్ణయించబడ్డాడు. ఇవి రూపాలు. ఇవి నిర్ణయించబడే తత్వం మీద లోపల ఏముండి నిర్వహించబడుతుంది. ప్రతి శరీరానికి ఒక లోపల చైతన్యం ఉన్నది. ఎట్లయితే రంగురంగుల బల్బులకు లోపల కరెంట్ ఎట్లయితున్నదో ఆ విధంగా ప్రతి రూపానికి దాన్ని కదలడానికి ఒక శక్తి ఉన్నది, చైతన్య శక్తి ఉన్నది. అది తెలిపోయిన తర్వాత రాముడైనా కృష్ణుడైనా నిర్జీవంగానే పడి ఉన్నాడు అని మనకు ఆధారాలు చూపిస్తున్నాయి. ఆ విధంగా మనకు భగవద్గీత చెప్పిన ప్రకారంగా ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయ ఆయన అడ్రస్ చెప్పాడు మనకు భగవద్గీత. ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే హృదయం ఉన్నాడు. ఎక్కడ చూసుకోవాలి? హృదయంలో చూసుకోవాలి. ఇంకెక్కడ కాదు చూసేది. ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కాదు. ఎక్కడ ఇప్పుడు మా అన్నయ్య చెప్పినట్టు సంవత్సరం ప్రకారం సంవత్సరం దాకా మనం కృష్ణుడు యాద పెట్టుకోవాలంటే హృదయంలో ఉన్న కృష్ణుడు యాద పెట్టుకొని సంవత్సరం దాకా ఇది చూడాలి. కానీ ఇది వదిలిపెట్టేసి ఎక్కడో ఉన్నాడని మనం పోయి చూడము, కృష్ణుడు ద్వారకాలు ఉన్నాడు లేకపోతే ఇంకెక్కడ ఉన్నాడు పోయి అక్కడ కలుపుకోవడం అనే దానికన్నా కూడా ఈ నిర్ణయం లోపల మనకు ఈశ్వర సర్వభూతాన్ని హృదయం తెలుస్తుంది. బ్రాహ్మణ సర్వభూతాన్ని యంత్రారుడాని మాయ. మనకు కనిపించకపోవడానికి కూడా ఈశ్వర వల్ల మనకు అర్థం చెప్పాడు. యంత్రారుడాని మాయ. ఏదైతే ఒక బొమ్మల యంత్రాన్ని చూపెట్టి యంత్రకారుడు ఎట్లా తిప్పుతుంటాడో అట్లా భగవంతుడు మన లోపల నాకు తెలియకుండా చేస్తున్నాడు ఆ పని. అది తెలుసుకొని మనం బాగుపడే ఆలోచన చేసుకుంటే మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ఆనందం పొందొచ్చు, ఆయన మనం దర్శించుకోవచ్చు. హృదయం లోపల ఉన్నాడు అని చెప్పేసి మన చైతన్యాన్ని గుర్తుకోవాలి. ఏ రూపాన్ని చూసినా కానీ లోపల చైతన్యాన్ని గ్రహించాలి తప్ప మీది రూపాలకు ఆడుతున్నాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోవడం మంచిది. ఓం స్వస్తి. బహిర్ముఖ సుదుర్లభ. భగవంతుడు బహిర్ముఖంగా మనం అర్చించినప్పటికీ కూడా అంతర్ముఖం అయినప్పుడు ఆ దర్శనం ఇంతమంది పెద్దలు చెప్పిన విధంగా స్వామిని హృదయంలో దర్శించడం అనేటువంటిది మనం చేసినట్టయితే మనకు స్వామి యొక్క అనుగ్రహము, ప్రత్యక్ష దర్శనం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. స్వామిని మరి బహిర్ముఖంగా ఎందుకు పూజ ఇవన్నీ చేయాలంటే వారి రూపాన్ని మనం మననంలో చేసుకోవడం కోసం ఒక్కొక్క రూపాన్ని ఇంతకుముందు వారు చెప్పినట్టుగా ఎవరికి ఏ భగవంతుడు ఏ రూపంలో ఇష్టమైనప్పటికీ ఆ భగవంతుని యొక్క స్వామిని ఆ రూపంలో కీర్తిస్తూ ఆ విధంగా తాదాత్మ్యం చెంది ఆ భగవంతుని హృదయంలో నిలుపుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి మనం ఆశీస్సులు పొందాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. స్వస్తి. అజ్ఞానాత్ అథవా జ్ఞానాత్ ఉత్తమ శ్లోకలాలసః సంకీర్తితం అఘం పుంసః దహత్యేధో యథానలః. అందరూ జ్ఞానులు అని అనడానికి వీల్లేదు, అందరూ అజ్ఞానులు అనడానికి కూడా వీల్లేదు. ప్రపంచంలో జ్ఞానాజ్ఞానములు అనేటువంటివి జంటలుగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో జీవులందరూ కూడా అలాగే కనపడుతున్నారు మనకు. కొంతమంది జ్ఞాన స్వరూపంలో, కొంతమంది అజ్ఞాన స్వరూపంలో. ఎలాగైనా సరే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి అంశమును ఉత్తమ శ్లోకలాలస అని అన్నాడు. ఉత్తమ శ్లోకుడు ఎవరు అని అంటే సమానానాముత్తమ శ్లోకో అస్తు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులందరూ కూడా సమానమే అని అన్నారట. అంటే సమానమైతే ఎవరయ్యా మరి ఎవరిని లెక్క పెట్టాలి అంటే గజేంద్రుడు అంటాడు. గజేంద్రుడు
దానికి అందరూ కూడా గజేంద్రుడు లవక్కింతయు లేదు ధైర్యము విలోలంబయ్యే ప్రాణంబులు ఠావులు దప్పను అని అంటూ ఆ పరమాత్మను నీవే తప్ప ఇతఃపరం బెరుగా అని అన్నాడు. అనే వరకు బ్రహ్మదేవునికి ఎన్నో ఈ శంకరునికి డౌట్ వచ్చిందట, ఇది బహుశా మనల్ని కాదేమో అని. దానికి డౌట్ రాని వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన సాక్షాత్ పరమాత్మ భగవత్ స్వరూపమైనటువంటి వాసుదేవ స్వరూపం. వాసనాత్ వాసుదేవస్య వాసితంతే జగత్రయం సర్వభూత నివాసోసి వాసుదేవ నమోస్తుతే అని. అందుకని ఆ గజేంద్రుడు పిలిస్తేనట ఇవన్నీ కూడా మనల్ని పిలుస్తున్నట్టు అనిపించలేదు, ఈ అడ్రస్ మనది కాదు అని చెప్పి పోస్ట్ మ్యాన్ మన దగ్గరకు వస్తాడు. అయ్యా మీకు పోస్ట్ వచ్చిందని చెప్పి. ఈ మధ్యలోనే మా వాడికి ఒక పోస్ట్ వచ్చింది, మా అబ్బాయికి. దానికి 4 సార్లు వచ్చింది. వాడు 4 సార్లు వచ్చింది, నాకు కాదయ్యా అంటాడు. అయ్యా ఇది మీదేనే, ఇది ఆఖరిసారి ఇస్తున్న తీసుకో అని తెరిచి చూస్తే ఆయనదే. అలాగే మన ఈ అడ్రస్ నాది కాదయ్యా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు బ్రహ్మదేవుడు అనుకుంటున్నాడు, విష్ణు మన ఈశ్వరుడు అనుకుంటున్నాడు, మిగతా దేవతలు అందరూ అనుకుంటున్నాడు. ఇది నాది కాదు అని అనుకోకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు, ఆ వాసుదేవుడు. అలాగే ఆ విధమైనటువంటి ఉత్తమ శ్లోకుడు అని అంటే ఆ యొక్క పరమాత్మ ఒక్కడే వాసుదేవుడు అనేటువంటి స్వరూపము కృష్ణ స్వరూపము అని అన్నారు. దానికి కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అని అన్నాడు భాగవతంలో. మిగతా దేవతలందరూ కూడా మిగతా యొక్క అవతారాలన్నీ కూడా అవసరాన్ని అనుసరించి వచ్చేటువంటివి, కానీ కృష్ణుడు అట్లా కాదట. కృష్ణుడు మాత్రం స్వయంగా ఆయన డైరెక్ట్లీ ఆయన ఏం మేకప్ వేసుకునే వచ్చేటువంటి లక్షణంతో ఉన్నటువంటి వాడు కాదు. అందుకని ఆయన వాసుదేవుడు. అటువంటి ఆ వాసుదేవుణ్ణి ఆ యొక్క పరమాత్మను అజ్ఞానాత్ అథవా జ్ఞానాత్ అజ్ఞానం చేత కానీ అజ్ఞానం చేత కానీ మీరు ఏది హృదయంలో అనుకుంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరందరూ కూడా. మీరు ఏది హృదయంలో అనుకుంటే అది మీకు సిద్ధిస్తుంది. ఏం హృదయంలో అనుకుంటున్నారో మీకు కూడా తెలియకుండా ఉండేటువంటి లక్షణం ఉంటుందని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఇది అనుకుంటే అది వచ్చింది అని అనుకోకండి. మీకు తెలియకుండానే మీ హృదయంలో చేరుతుంది. ఆ చేరినది మీకన్నా మొదలు ఆయనకు చేరుతుంది. కాబట్టి ఆ పరమాత్మకు సంశయాత్మ వినశ్యతి. సంశయంతో ఇది అవుతుందో లేదో, ఇది నాకు సంబంధించింది అవునో కాదో, ఇది నేను అనుకుంటున్నాను, ఇట్లా కావాలి అట్లా కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అని అనుకుంటుంటాము. నీకే బోర్డన్ని ఆ సందేహాలే. ఇక ఆ సందేహాలను పెట్టుకో ఆయన దగ్గర పోతే ఇవన్నీ కరెక్ట్ మంచిగా రాసుకురాపో, అప్లికేషన్ సరిగ్గా రాసుకురాపో అన్నట్టు. అందుకని సంశయం లేకుండా పరమాత్మ నీవే శరణు అనేటువంటి భావం ఎవరికి హృదయంలో ఉంటుందో ఉత్తమ శ్లోకరాల అనేటువంటి వ్యవస్థలో దానికి సంకీర్తితం అఘం పుంస. అఘం అని అంటే దోషము అని అర్థం. దోషం అంటే ఏమిటంటే పాపము అనేటువంటి అభిప్రాయం ఒకటే కాదు, మనకు సంకల్పంలో ఉండేటువంటి దోషమే దోషం. ఈ అయోగ్యమైనటువంటి సంకల్పాలు అన్ని దోషాలే. అందుకని అటువంటి అయోగ్యమైనటువంటి సంకల్పాలను దూరం చేస్తూ మనల్ని చక్కగా అనుగ్రహించేటువంటి లక్షణం ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే బహుజన్మ భాగ్యోదయేన బహుజన్మ సమార్జితేన. అటువంటి భావం రావాలంటే అనేకమైనటువంటి జన్మ సంస్కారాలు మన మీద ప్రసరిస్తూ ఉండాలి. దానికి భాగ్యం కావాలి. భాగ్యోదయేన బహుజన్మ సమార్జితేన సత్సంగమేవ లభతే, సత్సేవమేవ లభతే, సద్భావమేవ లభతే. మనకు ఒక చక్కని భావం కలగాలన్నా, చక్కని సేవ చేయవలసినటువంటి భావం కలగాలన్నా, సత్సంగం ఇటువంటి సత్సంగం లభించాలన్నా కానీ పురుషో యదావై అంటే పురుషుడు అంటే కేవలము స్త్రీ పురుషుడు అని కాదు, జీవుడు అని అర్థం. ఆ విధమైనటువంటి వ్యవస్థనే కనుక ఉన్నప్పుడు అజ్ఞాన హేతుకృత మోహ మహాంధకార
మనకు తెలియకుండా వచ్చేటువంటి ఏ వికారమైనటువంటి ఆలోచనలు సంబంధమైనటువంటి స్థితి ఉన్నదో అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అందుకని పరమాత్మ మనకు ఒక దివ్యమైనటువంటి అవకాశం ఇచ్చినాడు ఈ జన్మకు. ఏమని ఇచ్చినాడు ఆయన? ఇంతకుముందు వారు చెప్పినటువంటి వ్యవస్థలో ఏకవాక్యం చెప్పని అన్నారని దానికి అనన్యాశ్చింత ఎంతో మా నిరంతరం కూడా నా గురించి చింత చేయరా, నువ్వు ఇంకా వేరే చింత పెట్టుకోకు, నీ చింతలను తీర్చేటువంటి వాడిని నేను. నీకు తెలియకుండా వచ్చేటువంటి చింతలన్నీ కూడా దూరం చేసేటువంటి వాడిని నేను. కాబట్టి నాపై చింత ఉంచు, అనన్య చింత ఎంతో మా. అందుకని ఈ విధమైనటువంటి వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకందరికీ చింత ఏమి పెరుగుతున్నది ఏమంటే టైం 2:30 అవుతున్నది. ఎంతసేపు కూర్చోబెడతారు, ఒట్టొట్టి శుష్కప్రియాలకు కూర్చోబెట్టి అంత లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరమాత్మను బాగా ఆయాస పెడుతున్నారు. ఇది కొద్దిగా మంచిగా లేదు కదా అని అందరి హృదయాల్లో అనిపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆ పరమాత్మకు నివేదన చేస్తున్నా కదా, స్వామి నీ ప్రసాదాన్ని అందరి హృదయాల్లోకి చేరుగాక. ఓం స్వస్తి. శ్రీవత్సాంకితవామాంగం మృదునీలాంగం కరుణాపాంగం భక్త్యాలాపకలాపసముల్లసదానందం భజనానందం అంతాకారముదారమధీరజనోద్ధారం భావానందయతీంద్రం మనసి భజే తంత్రం కరుణా కాషాయాంబరదండకమండలుమండితవేషం మృదుభాష్ మందస్మేరకళా విలసిత సన్ముఖబింబం నిర్గతదంభం గ్రామే గ్రామే గేహే గేహే వ్యంచితరూపం భావానందయతీంద్రం మనసి భజే తంత్రం భక్తిర్దైవ మహత్తా జ్ఞానయుతా ముక్తిర్మాతేతి సదా భక్తానాం బోద్ధారం కృతపతితోద్ధారం స్వరయోద్ధా మాయాతీత నిరావరణాత్మపదారూఢం యమినాం ప్రౌఢం భావానందయతేంద్రం మనసి భజే తంత్రం కరు వీక్షణమాత్ర నివారిత సంస్థిత తాపౌఘం మహిమాము దావానన శృత్యాపాదిత చిన్మూర్తిం కరుణాకుల భావనకే భూత ప్రేమ పరిప్లుత నేత్రం సుమగాత్రం జత్సుకమ భావానందేతేంద్రం మనసి భజేతన్ నిర్వాభిముఖాఖిల సిద్ధ్యం సుకృతధ్యం ప్రేమ సమృద్ధ్యం స్వాభావిక శాంతిమయాత్మానం హ్యసమానం సన్ సత్యానంద నిరాకారం చ నిరాకారం నిరహంకారం భావానందేతేంద్రం కృష్ణప్రభులీలా భావ విహారం భక్తి సుధా రాగద్వేష సుఖాద్వంద్వగణాతీతం త్రిగుణాత్ తాపత్రయతత్వామృతమయ వాచాలం భావానందయతేంద్రం సాత్మక పుణ్యచరిత్రం కృతరంగాసనక్షే విశ్వానందకర ప్రతిభావం సమభావం హనుమద్భావం ఈశ్వరమాత్రసి నిక్షిప్తాఖిల భారం సేవన సంభా భావానందయతేంద్రం మనసి భజేతంద్రం భావానందస్వామిన్ భజనుగామిన్ సంతి దశభగా భావే మమ విహరస్వ విభో మమ భావ వినోదం కుర్వా భావానందాష్టకలక్ష్య ప్రభు భావానంద కృపాలు భావానందాష్టక పఠితారో భవితారో భూత శ్రీ 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 పరమహంసరివిరాజకాచార్యవర్య సమాధి సంపన్న ధర్మ సంస్థాపన ముముక్షునోత్తరణకరణాసముద్ర జీవనోక్త సామ్రాజ్య భట్టాభియుక్త దివర భావానంద భారతి భగవాన్ కి సద్గురునాథ భగవాన్ కి రాధాకృష్ణ భగవాన్ కి అభయాంజనేయ భగవాన్ కి హరి నమః పార్వతీపతయే జ్ఞానదేవ తుకారాం నామదేవ తుకారాం అనంతకోటి సాధు సంతన్ महाराज की सब संतन की धर्मस्य अधर्मस्य प्राणिषु विश्वेषां सनातन धर्म की सनातन धर्म की सनातन धर्म की राम हरे राम राम राम
కూర్చోండి చెప్తాను